प्रोग्राम अज की गल लैके एक बार फिर तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ जी। मैं अरविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों, इस प्रोग्राम च असी सरकार दीयां लोक पक्षी नीतियां की गल करते हैं, प्रोग्रामां की गल करते हैं। पर अज जिहड़ा असी टॉपिक चुनिया वो थोड़ा जिहा हटके इस करके कि सुप्रीम कोर्ट का अज एक बहुत वड्डा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी नोटबंदी की गई सी 2016 च उन्होंने सही ठहराया। इस करके असी इस प्रोग्राम का टॉपिक भी अज रखा है, सुप्रीम कोर्ट वालों केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला सही करार। इस चर्चा च भाग लैण लई मेरे को बहुत ही गुणी दो मेहमान बैठे ने। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने श्री मनोरंजन कालिया जी। कालिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वड्डे आगू ने, साडे कैबिनेट च पंजाब की कैबिनेट च 2 बारी मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के पंजाब प्रधान भी रह चुके हैं, तो अजकल भाजपा की नैशनल कौंसल के नेता ने, आगू ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरे दूजे मेहमान डॉक्टर तजिंदर सिंह खालसा ने, AGM रिटायर हुए ने जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सब तो वड्डी गल ये डॉक्टरेट इन्होंने की है फाइनैंशियल्स एंड फोरेंसिक्स। अपने माहर ने किते दे, अपने इस फील्ड के माहर ने। ये साडे कोल इस मामले बारे चर्चा करनगे। डॉक्टर साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों, नोटबंदी एक इस तरह का फैसला सी नरेंद्र मोदी होना दा, जिन्हें लोगों को एक बार झटका दिता, पर अल्टीमेटली लोगों को लग्या कि ये सानू फायदे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इन्हां गल्लां बारे चर्चा करांगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले ते, इस फैसले ते अज मोहर लगा दी है। 5 जजां का बेंच सीगा, उन्हां चों सिर्फ एक जस्टिस नागरत्ना उन्होंने यदी थोड़ी विरोधता की, बाकी 4 जजां ने यदी हमायत की तो अल्टीमेटली इस फैसले ते मोहर लग गई है। कालिया जी, सब तो पहला सवाल है कि नोटबंदी जी नरेंद्र मोदी उन्होंने की सी, ये बारे थोड़ी डिटेल्स दसो क्यों तो किमें हुई। साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया और घोषणा की टीवी ते आके कि 1000 रुपए का और 500 रुपए का जोड़ा नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा रात 12 बजे जी। और वो इसलिए की गई है कि देश की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को सुधारन दे लई जी, क्योंकि साडा गुआढ़ी देश पाकिस्तान है जी, वो सबवर्टिव एक्टिविटीज़ करता रहता है जी। और तुसी वेखो कि भी फेक करंसी नोट्स भी जिहड़ा है प्रचलन होगा, फिर टैरिस्ट एक्टिविटीज़ जिहड़ियां उहदे वल्लों आंदी, दो चीज़ां दे पक्कियां ने, हथियार भी भेजदे ते नकली नोट भेजदे सी। सो उहनूं एक तां ठल पाउण लई। दूसरा हैगा कि जिहड़ा अनअकाउंटेड करंसी है जी, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 15 ਟਨ ਸੋਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੂਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ फाइनांस के मामलों के माहर हो, टैक्नीकली तुसीं दसो कि नोटबंदी हुंदी की है तो क्यों की जाती है। भट्टी साहब, डीमोनेटाइजेशन मेरा पहला जिहड़ा नोटिस आया 1878 US ने की सी जी। मकसद हर सरकार का अपना होएगा जी। उन्होंने मकसद ये सी कि जिवें करंसी का एक बेस होंदा है, इंडियन करंसी इज़ लिंक टू बास्केट ऑफ करंसी जी। तो करंसी की कन्वर्शन या इंट्रिंसिक वैल्यू असीं उहनूं कहने उन्होंने लिंक करके वो वैल्यू जी निर्धारित की जाती है। तो अमेरिका ने उदों मैटल चेंज की है, सिल्वर तो गोल्ड या गोल्ड टू सिल्वर जो भी है। इस तरह घाना ने, रशिया ने, नॉर्थ कोरिया ने ये हिस्टरी के इंस्टेंस आते आए, कंट्रीज़ ने भी की है जी। खुद इंडिया की गल करिए तो इंडिया ने भी 46 की सी बिफोर इंडिपेंडेंस की गल कर रहा जी। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੋਟ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਔਰ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2016 ਚ ਜੀ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸਿਸ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਬਣ ਜਾਓ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1,07,000 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡੇਬਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡਿਮੋਨਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਮਨੀ ਦੀ, ਲੈਂਡੇਬਲ ਫੰਡਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਕਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਸੀ, 1969 ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1873 ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 12 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉਪਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਕ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ 15 ਟਨ ਸੋਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ 8 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 22 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1978 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, 2016 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CIC ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੋਲਡਸ ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਵਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਓਨੈਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 10,000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। तो इस वास्ते सरकार दी अपनियां पॉलिसियां अपने तरीके नाल इंप्लीमेंट कीतियां गईयां और ये मनन दी गल है कि जो सरकार ने अपने वालों कीता है बेस्ट पॉसिबल रिकोर्स उन्हां दे सामने होएगा। तारीयां फिगर्स दे दसदियां कि अल्टीमेटली फायदा होया जी। नाले डॉक्टर साहब जिहड़ी गल है कि डीमोनेटाइजेशन जिहड़ी हैगी वो डायरैक्ट इफेक्ट करदी है अनअकाउंटेड परसन ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਡੂਅਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਲਾਈ 23, 2017 ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म किया है जी, मैं पढ़ के सुना देंगा जी। मैसिव सर्च, सीजर एंड सर्वे बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओवर लास्ट 3 years led to detection of around 71,941 करोड़ वर्थ of undisclosed money। मतलब वो आ गया 71,000 करोड़ रुपया। ये ऑफिशियल डाटा है और फाइनेंस मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जी। ये थोड़ी डिटेल भी दस दो। अनअकाउंटेड मनी ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸਿਸ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 71,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ 71,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਹੈ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 4:1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2016 ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੀਗਲੀ देयर इज नो इलीगैलिटी इन इट जी, ठीक है जी, अज कोई इलीगल गल नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है जी। जेड़ा इशू उठाया नागरत्ना उन्होंने कहते हैं कि भी दिस इज़ ए डोमेन ऑफ एक्सपर्ट, इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करना ये एग्जैक्टिव ते लैजिसलेचर का काम है। सो वी गिव हिम लॉन्ग रोप, सरकार नूं जिहड़ी दिंदे असीं एग्जैक्टिव ते लैजिसलेचर, तो ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੋਮੇਨ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਪਰਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪਰਸਨ ਲੈ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਸੈਂਟਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ ਥਰੂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਥਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਵਾਰੜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਬੈਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਕਿ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟੈਂਡਸ ਡਿਫੀਟਡ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਆਈਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਐਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਨਾਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਤਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(2) ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 26(2) ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 26(2) ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੰਕਰੈਂਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਕਈ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਰੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2000 ਨੋਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਪੀ ਜੀ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਜੀ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਨੋਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, 500,000 ਦਾ ਤੇ 2000 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਪ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਟਰਸਟ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ?
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲ ਵਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਫਲॉलेस ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ, ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਟੂ ਇਕਨੋਮੀ वेरी कर सकती है जी। So far as the implementation was concerned, it was as decided by the government all of a sudden without any leakage of the plan beforehand। जी सीक्रेसी देखो इन्नी सीगी कि भी कैबिनेट भी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना कैबिनेट बुलाई कि सीधा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया जी जी। नहीं तक सपोज कोई मिनिस्टर होंदा, मिनिस्टर अगे कन्वे कर दे, तो ऐसा भी कोई जिहड़ा हैगा कोई गल नहीं सुनी कि भी ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਂਕਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲੀ ਉਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 19 ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਸ ਜੀ। ਜੋ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, QR ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ। तो इस वास्ते खाली किस बेस मोबाइल पे बैठ के सारा काम, सारा क्रेडिट इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग सारा डिजिटलाइजेशन हुआ है। चाहे UPI की गल कर लो, चाहे QR की गल कर लो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग की गल कर लो, या वर्चुअल बैंकिंग की गल कर लो, या अल्टरनेट चैनल्स की गल कर लो, कुछ भी गल कर लो जी जी, है ना। ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ATM ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ATM ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।